ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اہم خبر دیں گے اسلام آباد سے۔ اسلام آباد پولیس نے اسلحے کی بڑی کھیپ پکڑ لی ہے۔ بھاری اسلحے کو خیبر پختونخوا سے اسلام آباد منتقل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی، ملزم گرفتار کر لیا گیا۔ مزید تفصیلات کے لیے اس وقت لائن پر موجود ہیں ہمارے نمائندے عبدال رقیب عباسی۔ جی عبدال، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، اسلام آباد پولیس نے بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد کر لیا۔ خیبر پختونخوا سے اسلام آباد اسلحہ جو منتقلی کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے اور ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزم کے قبضے سے 272 مختلف بور کے پستول، 20 جدید خودکار بندوقیں، میگزینز اور 23,000 سے زائد روند برآمد ہوئے۔ مزید برآمدگی میں 150 گرام آئس اور 4.450 کلو گرام ہیروئن بھی برآمد کر کے ملزم کو گرفتار کیا گیا۔ ملزم سابقہ ریکارڈ یافتہ ہے اور پنجاب کے مختلف اضلاع میں 8 مقدمات میں ملوث ہے۔ ملزم کے خلاف تھانہ ترنو مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش جاری ہے۔ ایس ایس پی آپریشن ارسلان شاہزیب کا کہنا ہے کہ اسلام آباد پولیس ہر قسم کی شرط سمد عناصر کے خلاف ہمہ وقت تیار ہے۔ جی بہت شکریہ عبدال رقیب عباسی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سندھ حکومت کا کراچی کی عوام کے لیے بڑا تحفہ۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے قیم آباد تا شاہ فیصل ملیر ایکسپریس وے کا افتتاح کر دیا، جس کا نام ذوالفقار علی بھٹو ایکسپریس وے رکھا گیا ہے۔ افتتاحی تقریب میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، سندھ کابینہ کے اراکین، پی پی سندھ کے صدر نثار کھوڑو، قائم علی شاہ سمیت پارٹی کے دیگر سینئر قیادت موجود تھی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے مطابق ملیر ایکسپریس وے سندھ بلکہ پاکستان کا سب سے بڑا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ منصوبہ ہے۔ آج قیم آباد سے شاہ فیصل تک ملیر ایکسپریس وے پروجیکٹ کے 9.1 کلومیٹر کا جزوی افتتاح کیا گیا۔ ملیر ایکسپریس وے کی کل لمبائی 39 کلومیٹر ہے۔ یہ منصوبہ کورنگی کریک ایونیو سے شروع ہو کر ملیر ندی تک پھیلا ہوا ہے۔ مراد علی شاہ نے بتایا کہ ملیر ایکسپریس وے ایک جدید ترین تیز رفتار 6 رویہ ایکسین کنٹرول کوریڈور ہے۔ ملیر ایکسپریس وے منصوبے کی کل لاگت 55 ارب روپے ہے۔ سندھ حکومت ایکسپریس وے کے لیے تقریباً 32 ارب روپے فراہم کر رہی ہے۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، کمرشل بینکوں، ترقیاتی مالیاتی اداروں نے 23 ارب روپے کا حصہ ڈالا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے شارع بھٹو کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کراچی کی ترقی پاکستان کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ پیپلز پارٹی 3 نسلوں سے کراچی کی ترقی کے لیے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے کراچی کے تمام مسائل حل کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ بلاول بھٹو نے سندھ کے مسائل پر بات کرتے ہوئے کہا کہ سندھ کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کیا جاتا ہے اور کراچی کی سب سے زیادہ خدمت آصف علی زرداری نے کی۔ انہوں نے مصطفیٰ کمال کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کراچی کے لیے سب سے زیادہ فنڈ آصف علی زرداری نے دیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے شارع ذوالفقار علی بھٹو شہید کی تقریب میں تقریر کا آغاز جیے بھٹو کے نعرے سے کیا۔ ان کا کہنا تھا پیپلز پارٹی کی حکومت نے پیپلز پارٹی کے چیئرمین کی ہدایت پر سندھ حکومت کو موڈ پر کام کرنے کی ترغیب دی ہے اور ہم کراچی کے لیے بہت کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے مزید کہا وہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں مگر وسائل محدود ہیں۔ 2010 میں جب ایکٹ بنا تو ہم نے شارع بھٹو کو پی پی موڈ پر کرنے کا سوچا تھا اور اس میں کئی مراحل آئے جن میں فائنینسنگ کے حوالے سے نجی شراکت داری کا 100% فنڈنگ پر راضی کیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ شارع بھٹو ایکسپریس وے صرف کراچی کا نہیں بلکہ پورے پاکستان کا منصوبہ ہے۔ اس منصوبے کا مقصد پورے پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کرنا ہے۔ اس کے ذریعے کراچی کے انفراسٹرکچر کی بہتری پر زور دیا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان میں 2 کروڑ 20 لاکھ سے زائد بچے اسکولوں سے باہر ہیں، زیادہ تر تعداد لڑکیوں کی ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں خواتین کو تعلیم میں درپیش چیلنجز کے حوالے سے 2 روزہ عالمی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان کی خواتین کو تعلیم کے حصول میں متعدد مسائل کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کی تعلیم سے متعلق کانفرنس سے آپ کی شرکت پر مشکور ہوں۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ وفاق اور صوبے بچوں کے داخلوں کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ ہم نے کمیٹی بنائی ہے جو صوبوں سے رابطے میں رہے گی۔ بچوں خصوصاً لڑکیوں کے اسکول میں داخلے میں بہت بڑا چیلنج ہے۔ خواتین کو تعلیم کی فراہمی کے لیے مشترکہ کاوشوں کی ضرورت ہے۔ لڑکیوں کو معیاری اور یکساں تعلیمی مواقع فراہم کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔
لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر نے کہا ہے کہ ہمیں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے معاشرتی رویوں کو چیلنج کرنا ہوگا۔ مسلم معاشروں میں لڑکیوں کی تعلیم کے موضوع پر 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پاک فوج کی پہلی خاتون لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر نے کہا، تعلیم کا موضوع میرے دل کے قریب ہے۔ پڑھی لکھی خواتین معاشرے میں ترقی کی ضامن ہیں۔ خواتین کو بااختیار بنانا وقت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کی تعلیم کے حوالے سے چیلنجز موجود ہیں، مگر موجودہ مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نیشنل پالیسی اور بجٹ میں خواتین کی تعلیم کے حوالے سے اقدامات کیے جانے چاہیے۔ لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر کا کہنا تھا، تعلیم نے میری زندگی میں انقلاب برپا کیا۔ آج اس مقام پر موجود ہوں جہاں ملک کی خدمت کر رہی ہوں۔ تقریر سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، ہمیں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے معاشرتی رویوں کو چیلنج کرنا ہوگا۔ فیصلہ سازی اور پالیسی سازی میں لڑکیوں کی شمولیت کو یقینی بنانا ہوگا۔ اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پاکستان کے پہلے پنجاب دھی رانی پروگرام کا آغاز کر دیا ہے۔ پروگرام کا آغاز لاہور میں 51 اجتماعی شادیوں سے ہوا۔ 9 بیاہتا جوڑوں میں 5 کرسچن دولہا اور دلہن بھی شامل ہیں۔ 9 بیاہتا دلہن دولہا کو وزیر اعلیٰ کی طرف سے میٹریس، کھانے پکانے کا سامان، ڈنر سیٹ اور دیگر سامان تحفے میں دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ہر دلہن کو پیار کیا اور سلامی کارڈ بھی دیا۔ دھی رانی سلامی کارڈ کے ذریعے 1 لاکھ روپے سلامی حاصل کر سکے گی۔ تقریب کے شرکاء کو محکمہ سوشل ویلفیئر کی جانب سے پرتکلف ظہرانہ بھی دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 9 بیاہتا جوڑوں کے ساتھ گروپ فوٹو بھی بنوائی۔ مریم نواز نے تحفے کے طور پر ملنے والے سامان کا بھی معائنہ کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانوی ہائی کمیشن جین میریٹ کی ملاقات ہوئی۔ محسن نقوی نے واضح کیا کہ قانونی دستاویزات والے غیر ملکیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، جبکہ غیر قانونی دستاویزات والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ برطانوی ہائی کمشنر نے پاکستان کے ساتھ تعاون بڑھانے کی بھی خواہش کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ پاکستانی قوم اور سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ پاکستان کی بہادر قوم نے دہشت گردی کے ناسور کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور کر رہی ہے۔ پاکستان میں بسنے والے تمام شہریوں کے جان و مال کی حفاظت حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ محسن نقوی نے کہا کہ قانونی دستاویزات کے حامل کسی بھی غیر ملکی شہری کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ قانونی دستاویزات نہ رکھنے والے غیر ملکی شہریوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ پاکستان برطانیہ کے ساتھ دیرینہ تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے خواہش مند ہیں۔ اپڈیٹ کریں گے، سینئر صوبائی وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی زیر صدارت سالانہ ترقیاتی پروگرام کا اجلاس ہوا۔ صحت کے فراہمی کے بنیادی اور ثانوی نظام اور ریسکیو کی 6 ماہ کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں خون کی بیماریوں کے علاج کا پہلا ادارہ لاہور میں قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ پنجاب کے کسی اسپتال میں مشینیں خراب یا بند نہ ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز چاہتی ہیں عام آدمی کی زندگی آسان ہو۔ مشیر اطلاعات پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا ہے، وفاقی حکومت کو بانی پی ٹی آئی کے ٹویٹ سے تکلیف ہے، مگر اپنی زبان درازی نظر نہیں آ رہی۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے وفاقی وزراء روزانہ پی ٹی آئی کے خلاف پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ مذاکرات شروع ہونے کے بعد سے مریم نواز پی ٹی آئی کے خلاف روزانہ بیان بازی کر رہی ہیں۔ بیرسٹر سیف نے کہا، وفاقی اور پنجاب کی صوبائی وزراء نے بھی مذاکرات کے بعد بیانات پر زور دیا ہے۔ وفاقی وزراء آگے بیانات سے پہلے ہی غیر سنجیدگی عیاں تھی۔ پی ٹی آئی ملک کے وسیع تر مفاد میں مذاکرات کے لیے راضی ہوئی۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ وفاقی حکومت کو وسیع تر مفاد مد نظر رکھ کر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ پی ٹی آئی کے مطالبات آئین اور جمہوریت کی بالادستی پر مبنی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات حکومت نے کروانی ہے، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ حکومت اور اتحادی فیصلہ کر لیں کہ ملاقات ہو سکتی ہے یا نہیں۔ ایاز صادق نے مزید کہا کہ فریقین جب کہیں گے تو 1-2 روز کے نوٹس پر اجلاس بلانے کے لیے تیار ہوں۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ 4 جنوری کو اسد کیسر سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی تھی۔ اسد کیسر کو واضح کر دیا تھا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا مطالبہ حکومت تک پہنچا دیا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما رانا ثناء اللہ اور حکومتی اکابرین سے براہ راست بھی بات کر سکتے ہیں۔
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, बानी पीटीआई कहते हैं कि उन्हें बनी गाला मुंतकिल होने की पेशकश हुई थी। सियालकोट में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, बनी गाला मुंतकिल होने की बानी पीटीआई की ख्वाहिशात हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं। बानी पीटीआई की रिहाई का ताल्लुक अदालत से है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमारी मईशत बतदरीज संभल रही है, अगर मुल्क में अमन हो जाए तो हम खुद कफील हो जाएंगे। मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। मईशत के तमाम आशारिये बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। कोशिश है कि किसी तरह सियासी इस्तेहकाम पैदा हो। जिला कुरुम में 3 माह से रास्तों की बंदिश ने आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। रोजमर्रा की जरूरी अशिया और पेट्रोल की कमी से लाखों लोग परेशान हैं। मंदूरी में धरने की वजह से टलता पारा चिनार शाहराह अब भी बंद है। मजीद क्या सूरत हाल है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। जिला कुरम में 3 माह से रास्तों की बंदिश से अवामी मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। कुरम में रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया, अद्वियात और अशिया खुर्दनोश की कमी पूरी न होने पर लाखों लोग परेशान हैं, जबकि पेट्रोल खत्म होने पर लोग दूर दराज का सफर भी पैदल तय कर रहे हैं। लोअर कुरम के इलाके मंदूरी में धरने के बायस टल तपारा चिनार मरकजी शाहराह आज भी बंद है, जिसके बायस टल से जिला कुरम के लिए सामान ले जाने वाली दीगर 40 से जायद माली बरदार गाड़ियाँ 7 रोज से रुकी हुई है। जिला इंतजामिया का कहना है कि मंदूरी धरना मुजाहिरीन से मुज़ाकरात कामयाब होते ही जिला कुरम के लिए अशिया खुर्दनोश का दूसरा काफिला रवाना कर दिया जाएगा। और अब खबर यह है कि बानी पीटीआई ने 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। जिना हाउस हमला के समय दीगर मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी गई। बानी पीटीआई के वकील ने के जरिए मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 9 मई वाले दिन इस्लामाबाद में नैब की तहवील में था। अदालत आलिया में दायर दरख्वास्त में कहा गया है, मुझे सियासी इंतकाम के लिए साजिश का इल्ज़ाम लगाकर मुकदमात में नामजद किया गया। उनके वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, 2 साल से मुकदमात का सामना कर रहे हैं, इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। दरख्वास्त में इस्तदा है कि लाहौर हाई कोर्ट 8 मुकदमात में ज़मानत मंजूर करके रिहाई का हुक्म दे। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने बानी पीटीआई की ज़मानत की 8 दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी थीं। बानी पीटीआई पर लाहौर में 9 मई के कुल 12 मुकदमात दर्ज हैं, जिनमें से 4 मुकदमात में ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं। यहाँ आपको अपडेट करेंगे। कारसाद हादसा केस की मुलजिमा के खिलाफ मुनशियात के इस्तेमाल के केस में आइंदा समाअत पर फर्द जुल्म आयद होने का इम्कान है। सिटी कोर्ट कराची में कारसाद हादसा केस की मुलजिमा के खिलाफ मुनशियात के इस्तेमाल के केस की समाअत हुई। वकील सफाई ने मुलजिमा का मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवा दिया। मुलजिमा की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई, जो अदालत ने मंजूर कर ली है। अदालत ने मुकदमे की समाअत बगैर कार्रवाई 8 फरवरी तक मुलतवी कर दी। मुलजिमा की जानिब से मुकदमे में बरियत की दरख्वास्त भी दायर की गई है। FIA ने UAE के सदर और वज़ीर आला पंजाब की जाली तस्वीर और वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर फैलाने वाले 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। FIA की जानिब से इब्तदाई तौर पर 20 ऐसे अकाउंट्स की निशानदेही हुई है, जिनके जरिए तस्वीर और वीडियोस फैलाई गईं। FIA साइबर क्राइम विंग ने मुकदमात का इंदराज करके गिरफ्तारियां शुरू कर दी। तहकीकात का दायरा कार भी वसी करके मुश्तरका टीम तश्कील दे दी गई है। FIA के डिप्टी डायरेक्टर फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान और लाहौर GIT में शामिल हैं। GIT एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज की सरबराही में बनाई गई है। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। कर्क इंडस हाईवे पर ट्रैफिक हादसात में 12 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कर्क में इंडस हाईवे पर अम्बीरी चौक के मकाम पर ट्रैफिक हादसे में 12 अफराद के जान बहक होने की तस्दीक कर दी है। DC के मुताबिक इंडस हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रॉलर मुसाफिर कोच और दीगर गाड़ियों से जा टकराया। हादसा ट्रॉलर का ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। ट्रैफिक हादसे में 20 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। यहाँ को खबर देंगे, मंडी बाउद्दीन में मकान में आतिशगीर मवाद फटने से 4 खवातीन और एक बच्ची समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए। जिला मंडी बाउद्दीन के कस्बे फालिया में आतिशबाजी के सामान में धमाके से 6 अफराद जाँ बहक जबकि 7 जख्मी हो गए। वाक़या पंजाब के जिला मंडी बाउद्दीन के इलाके कोट फले शाह में पेश आया। रेस्क्यू टीम के मुताबिक मकान में आतिशबाजी का सामान तैयार किया जाता था, जहां आतिशगीर मवाद में आग लगने से धमाका हुआ, जिससे मुतासरा मकान और उससे मुलहका मकान की छत गिर गई। रेस्क्यू हुकाम ने बताया कि मलबे के नीचे दबकर 4 खवातीन और एक बच्ची समेत 6 अफराद जाँ बहक हुए जबकि 7 जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक धमाका सुबह सवेरे हुआ,
जिससे हमसाया मकान की एक खातून और एक बच्ची मलबे तले दबकर जा बहक हो गयी। तमाम लाशों और जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर, अस्पताल फालिया और रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में मुतादिद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। शहर काइस से खबर है, जहां शहीद मिलत रोड पर टैंकर की टक्कर से 2 शहरियों की हलाकत के वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक हादसे का मुकदमा थाना फिरोजाबाद में दर्ज किया गया। टैंकर ड्राइवर फरार और इसका साथी गिरफ्तार हो गया। पुलिस का बताना है कि मुकदमे में दोनों अफराद नामजद है। वाज़ेह रहे कि जुम्मे की सुबह पेश आने वाले हादसे में 2 शहरी अपनी जान से हाथ धो बैठे और एक जख्मी हुआ था। मिस्र की कदीम जामिया अल अज़हर ने पाकिस्तान में अपना कैंपस कायम करने का फैसला किया है। मुफ्ती आज़म डॉक्टर नज़ीर मोहम्मद इबाद ने वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात के दौरान इस अहम फैसले का ऐलान किया, जिसे वज़ीर तालीम ने खुश आमदीद कहा और मुकम्मल हुकूमती हिमायत की यकीन दहानी करवाई। देखते हैं ये रिपोर्ट। मिस्र की कदीमी जामिया अल अज़हर ने पाकिस्तान में कैंप्स कायम करने का फैसला कर लिया है। मिस्र के मुफ्ती आजम डॉक्टर नज़ीर मोहम्मद अयात ने डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान कहा कि जामिया अल अज़हर पाकिस्तान में एक कैंप्स कायम करने का इरादा रखती है, जिसका वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खैर मकदम किया और मुकम्मल हुकूमती ताउन का वादा किया। मिस्र के मुफ्ती आजम नज़ीर मोहम्मद अयात ने पुरतपाक इस्तकबाल पर वफाकी वजीर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये जरूरी है कि लोग इस्लामाबाद की हकीकी तालीमात को समझने के लिए अरबी जबान सीखे। डॉक्टर नज़ीर मोहम्मद अयात का कहना था कि जामिया अल अज़हर में 40% से ज्यादा तालिबात ज़ेर तालीम है और जामिया खवातीन की तालीम की पुरजोर हामी है। इसके कयाम का मकसद इस्लामी तालीमात के साथ साथ अरबी सकाफत को भी फरोग देना है, ताकि दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद मजबूत किया जा सके। मुफ्ती आजम मजहर का मजीद कहना था कि पाकिस्तान को अपने उलमा को मिस्र भेजना चाहिए, ताकि वो दुनिया की कदीम तरीन दरसगाहों में से एक दूसरे के तजुर्बात और तालीमात से मुस्तफीद हो सकें। वफाकी वजीर बराए तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि पाकिस्तान और मिस्र दोनों दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों के हामिल ममालिक हैं। उन्होंने जामिया अल अज़हर को पूरी इस्लामी दुनिया के लिए बेहद अहम करार देते हुए कहा कि उनका ख्वाब है कि वो इस तालीमी इदारे का दौरा करे जो इस्लामी तालीमात का मरकज है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुफ्ती आजम मिस्र को ये भी बताया कि वफाकी दारुल हुकूमत की तमाम सरकारी स्कूलों में अरबी जबान की क्लासेस शुरू की गई हैं, ताकि इस्लामाबाद की हकीकी तालीमात से आगाही पैदा की जा सके। याद रहे कि 970 अयूसी में कारा में कायम होने वाली जामिया अल अज़हर को इस्लामी अल हयात, फिक़ा, अरबी उलूम और जदीद उलूम के लिए माना जाता है। 1000 साल पर मोहित विरासत के साथ यूनिवर्सिटी इस्लामी फिक्र पर एक कलीदी अथॉरिटी है और आलमी सतह पर तुलबा को राग़िब करती है। लॉस एंजलिस में आग से मुतासरा इलाकों में रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। मुतासरा इलाकों में लूट मार के वाकयात के बाद कर्फ्यू का फैसला किया गया। आग लगने से कम से कम 10 अफराद हलाक हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आग लगने से 10,000 मकानात और दीगर इमारतें भी तबाह हो गई। तूफानी हवाओं के पेश नज़र आग मजीद फैलने का खदशा जाहिर किया गया। अमेरिकी सदर बाइडेन ने कहा कि लॉस एंजलिस जंग ज़दा इलाके का मंजर पेश कर रहा है। मुतासरा इलाके में आग से हलाकतों की तादाद भी बढ़ सकती है। लॉस एंजलिस की आग ने हॉलीवुड इंडस्ट्री को भी शदीद मुतासिर किया है। एकेडमी अवार्ड्स, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स और दीगर अवार्ड्स की तारीखें मौखर हो गई हैं। मुतादिद फिल्मों और टीवी शोज़ की शूटिंग और प्रीमियर्स मनसूख कर दिए गए। तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। 7 जनवरी को लॉस एंजलिस के मगरबी हिस्से में भड़कने वाली आग ने न सिर्फ मकामी लोगों को मुतासिर किया, बल्कि हॉलीवुड की फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री भी इसकी लपेट में आ गई। अकेडमी अवार्ड्स की नामजदगियों का ऐलान 17 जनवरी को होने वाला था, लेकिन अब ये 19 जनवरी तक मौखर कर दिया गया। नामजदगियों के लिए वोटिंग की तारीख 14 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। इसी तरह 12 जनवरी को होने वाली क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स की तकरीब को भी मुलतवी करके 26 जनवरी तक के लिए शेड्यूल कर दिया गया, जबकि प्रोड्यूसर गिल्ड अवार्ड्स और राइटर्स गिल्ड अवार्ड्स की नामजदगियां भी आग के बाइस मौखर हो चुकी हैं। आग के सबब मुतादिद फिल्मों और टीवी शोज की शूटिंग और प्रीमियर्स भी मंसूख कर दिए गए हैं। इनमें नेटफ्लिक्स की फिल्म बैक इन एक्शन, यूनिवर्सल स्टूडियोज की हॉरर फिल्म वुल्फमैन और अमेज़न की अनस्टॉपेबल्स शामिल हैं। लॉस एंजलिस में कई मशहूर टीवी शोज की शूटिंग भी रोक दी गई है, जिनमें ग्रीज एनाटॉमी, एबट एलिमेंट्री और जिमी कोमिल लाइव शामिल हैं। हॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए ये वक्त इंतहाई चैलेंजिंग है और आग के बाद होने वाली तब्दीलियों ने न सिर्फ प्रोडक्शन बल्कि अवार्ड शो की तारीखों को भी मुतासिर कर दिया है।